Hello everyone, namaskar and welcome back to my channel. Moi hoise Dr. Dolly. So azir video tu hoise eta educational video aru etu ei hokolor karone hoise jihokol students mane porhi ache aru doctor hobo bisare aru parents ba obhibhabok hokol jihokole nijor lora swalik doctor banabole bisare aru ebar jehetu NEET already UG result ulai goise so jihokole admission in the process of mane counseling aru in the process of admission ot ase so ei hokolok ei video to hoyto help koribo pare so apnaloke video to last leke sabo so kotha hol moi on basis of practical basis of kom amar actually bahut sadharon manuhor ghoror pora jihokol lora sali ulai ahe teoloke hoyto bhoy koribo pare je karon ami bahut huna kothat bahut bisar koru so bahut paisa lage medical education to aru ajikale jehetu education is a business so bahut costly hoi goise tare bitor medical education is costly hoy so etia sadharon ghoror lora sali bilake keneke pohibo so hosake costly hoy ne nohoy tar upay ase ne nai to he bikhoy khine karone kom so moi jehetu okhomote pohisu okhom medical college or pray moi MBBS degree loisu so mor he obhigyotar porai moi bostu khini share korim so bolok video to start koru so prothom hoise ami MBBS ami janu ajikali hokolwe janu je ejon doctor hobole ami MBBS degree to pursue koribo laibo so he MBBS degree to ami kenekoi pursue korim so MBBS degree to ami pursue koriboloi eta NEET ajikali NEET e mane admission process MBBS ot admission process to handle kore so NEET exam to ami dibo lage for UG hok for PG hok so UG karone ami MBBS degree to lobole karone ami NEET UG clear koribo laibo so NEET UG karone amar qualifications ki hobo laibo ami prothom high secondary to ami science stream ot pohibo laibo with main subjects amar PCB hobo laibo that is physics chemistry aru biology thakibo laibo medical line ot jabole karone tar logote tar percentage kotha ase general students karone hoday common percentage to besi thake for example 60% aru baki category jehetu amar India e category system khini follow hoy so category karone tar herit অলপ কম থাকে for example OBC কানে হয়তো 55% এনেকে so এই prospectus ত এই গুটে ডিটেইল খিনি অলরেডি দিয়াই থাকে যে eligibility to কাৰ কাৰণে কেনেকুৱা percentage লাগিব so হেখিনি বস্তু eligible হলে আপুনি NEETৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে so NEETৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ পাছত আপোনালকে NEET exam to crack কৰিব লাগিব qualify কৰিব লাগিব so हे एग्जाम टू क्वालिफाई কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব তাৰ পাছত এটা অল ইন্ডিয়া মেৰিট লিষ্ট এটা উলাই আৰু আজিকালি যেহেতু নিটে অৰ্গানাইজ কৰে এই এক্সামটো সো এটা কমন এক্সাম হয় অল ওভার ইন্ডিয়া একেটাই এক্সাম হয় সো অল ইন্ডিয়া বেসিছত সেম পেপার হ'ব সেম এক্সাম ডে থাকে বেলেগ বেলেগ একো না থাকে সো এখন কমন অল ইন্ডিয়া ৰ্যাঙ্ক লিষ্ট উলাব সো এই কমন অল ইন্ডিয়া ৰ্যাঙ্ক লিষ্টৰ অনুসৰি তাৰ পাছত আকৌ সেপাৰেটলি আপোনালোকৰ ষ্টেট वाइसो मेरिट लिस्ट उलाय सो हे ऑल इंडिया लिस्ट खনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যি কোনো অল ওভার ইন্ডিয়া আপোনালোকে যদি ৰ্যাঙ্ক ভাল থাকে যি কোনো অল ইন্ডিয়াৰ কলেজত আপোনালোকে যাব পাৰে তিখন ষ্টেটৰ মেডিকেল কলেজত এটা পার্সেন্টেজ অফ অল ইন্ডিয়া কোটা সিট থাকে সো অসমৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকেও আপোনালোকেও মানে বাহিৰত যদি অল ইন্ডিয়াৰ ভাল মেডিকেল কলেজত পঢ়িব বিচাৰে আপোনালোকৰ ৰ্যাঙ্ক অনুসৰি যদি আপোনালোকে সিট পায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে সেই কোটাৰ টুৰ যোগেদি আপোনালোকে বাহিৰৰ মেডিকেল কলেজতো পঢ়িব পাৰে আৰু তাৰ উপৰি আপোনালোকে নিজৰ অসমৰ মেডিকেল কলেজখিনিতো পঢ়িব পাৰিবই আপোনালোকৰ ৰ্যাঙ্কখিনি ভাল থাকিলে বা আপোনালোকে একৰ্ডিং টু ৰ্যাঙ্ক যিখন মেডিকেল কলেজতে পাইছে এই ধৰণে আমি সিটটো লব পাৰো যিকোনো মেডিকেল কলেজ অল ওভাৰ ইন্ডিয়া আৰু অসমতো এই ধৰণে আমি মেডিকেল সিটটো বাস আমাৰ মেৰিটটো থাকিব লাগিব আমি এক্সামটো কোৱালিফাই কৰিব লাগিব না এতিয়া আহিলে তাৰ পাছত কাউন্সেলিং প্ৰসেস হ'ব কোনখন মেডিকেল কলেজ আমি লম সো একৰ্ডিংলি আমাৰ ৰ্যাঙ্ক অনুসৰি আমাৰ কাউন্সেলিং হ'ব এতিয়া হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে তাৰ পাছত আমি সিট আমি এক্সামটো দিলু এক্সাম দিয়াৰ পাছত আমাৰ ৰ্যাঙ্ক লিষ্ট ওলালে এতিয়া নেক্সট প্ৰসিডিউৰ হ'ব কাউন্সেলিং সো কাউন্সেলিংত একচুয়ালি কি হয় আমি একৰ্ডিংলি প্ৰথমতে অল ইন্ডিয়া কাউন্সেলিং হ'ব অল ইন্ডিয়া কাউন্সেলিংৰ পাছত আমাৰ ষ্টেট ওয়াইজ কাউন্সেলিং হয় সো অল ইন্ডিয়াত যদি আমি যাব বিচাৰো অল ইন্ডিয়া কাউন্সেলিং এটেন্ড কৰি কেনে অল ইন্ডিয়া মেডিকেল কলেজত সিট ল'ব পাৰো আৰু যদি আমি ভাবো যে আমি অসমতে লম ভাল ৰ্যাঙ্ক থাকিলেও নিজৰ ঠাইতে আমি সিটটো ল'ব বিচাৰো তেতিয়া যেতিয়া অসমৰ কাউন্সেলিং হ'ব দেন একৰ্ডিং টু মেৰিট অনলি আমি অসমৰ যিকোনো কলেজত ল'ব পাৰো সো প্ৰথম যদি
আপোনাৰ ৰেংক ভাল তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেফাৰেবল যিখন মেডিকেল কলেজ লাগে তাতে পাব আৰু তাৰ পাছত লাহে লাহে যিমান সিটছবিলাক গৈ থাকে সো আপোনাৰ যদি ৰেংকখিনি অলপ তলত তেতিয়া হয়তো যিমান সিটছ বাকি আছে তেনেকে পাব আৰু একৰ্ডিং টু মানে একৰ্ডিং টু ইয়োৰ মেৰিট ৰেংক ৱাইজ সো তাৰ পাছত এতিয়া কাউন্সেলিং হৈ গ'ল কাউন্সেলিংৰ পাছত আহি গ'ল এডমিশন প্ৰসেস সো এইখিনিৰ পৰা একচুয়ালি ভিডিওটো যি সকলে মানে actually কিমান মই ৰিগাৰ্ডিং পইচাৰ কথা অলপমান কম কিন্তু এক্সাক্ট এমাউন্ট মই নাম্বাৰছত ক'ব নোৱাৰিম বা মই নকওঁ এটা ৰেঞ্জত ক'ম কাৰণ মই যেতিয়া মেডিকেল কলেজত সোমাইছিলোঁ তেতিয়া আছিলে অকল তিনিখন মেডিকেল কলেজ আৰু অসম মেডিকেল কলেজ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ অসমত 12খনমান মেডিকেল কলেজ আছে সো তাৰ তুলনাত হেতু সময়ৰ তুলনাত আৰু আজিৰ বৰ্তমান তুলনাত নাম্বাৰ অফ সিটছ বাঢ়ি গৈছে আমাৰ টাইমত যদি 300 সিটছ আছিল এতিয়া 1200 সিটছ হৈছে সো 4 টাইমছ এটা ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে ঠিক সেইদৰে আমাৰ টাইমত যিনখিনি এডমিশন ফিজ আছিল হেতু টাইমত হেখিনিৰে ভ্যালুটো হিমান মানে যিমান আছিল এতিয়াৰ টাইমত হয়তো যেহেতু হেতু টাইমত পইচাৰ ভ্যালুটো হেনেকুৱাই আছিল সো এতিয়া হয়তো 4 টাইমছ বেছি হ'ব বাট দ্য ভ্যালু ৰিমেইনছ দ্য সেম কিন্তু কথা হ'ল যে মেডিকেল মানে কলেজত পঢ়িলে অসম মানে গভৰ্নমেন্ট মেডিকেল কলেজত পঢ়িলে ফিজবোৰ বহুত বেছি নহয় কম্পাৰেটিভলি বুলি ক'ব লাগিব সো মোৰ যদি মই কথা কওঁ মই যেতিয়া হেৰি লৈছিলোঁ এক্সাক্ট এমাউণ্টটো মনত নাই তেতিয়া হয়তো 10,000 মান এডমিশন ফিজত লাগিছিলে হয়তো সো এতিয়া যদি আমি কম্পেৰিজন কৰোঁ হয়তো মানে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে ইন দ্য ৰেঞ্জ অফ 25 to 30,000 এডমিশন ফিজ লাগিব প্লাস মাইনাস অলপ হ'ব পাৰে সো আৰু কথা হ'ল যে প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজৰ অসমৰো হয়তো এডমিশন ফিজ বিলাক অলপ অলপ ভেৰি কৰিব সব মেডিকেল কলেজতে যে একে এডমিশন ফিজ তেনেকুৱা নহ'ব পাৰে সো কবাত অলপ কম বেছি তেনেকুৱা হ'ব পাৰে সো ইউজুৱেলি পুৰণা মেডিকেল কলেজ কিখনত এডমিশন ফিজটো অলপ কম বুলি কোৱা যায় আৰু দেন দ্য নতুন মেডিকেল কলেজ বিলাকতকে সো তেনেকুৱা সো কম্পেৰেটিভলি যদি আজি মই যদি 10,000 দি এডমিশন লৈছিলোঁ আৰু আজি যদি আপোনালোকে 30,000 দি বা 25,000 বা 20,000 দি কিনে এডমিশন লৈছে দেন কম্পেৰেটিভলি ইটছ লেছ অনলি বুলি মই কম গভৰ্নমেণ্ট মেডিকেল কলেজত পঢ়িবলৈ আৰু এইখিনি কাৰণে মানুহে ভয় কৰিব নালাগে ষ্টুডেণ্টছ বিলাকেও কওঁ যদি কাবাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভালো নাথাকে এইবিলাক একো ভয় কৰিব নালাগে কাৰণ এইবিলাক সব হৈ যায় when there is a will there is always a way হেতু মোৰ বহুত কমন লাইন হয় আৰু মই হেতু বহুত বিলিভ কৰোঁ সো আপোনালোকে যদি মানে পইচাৰ কথা ভাবি যদি এই প্ৰফেশনটোত যাবলৈ নিবিচাৰে বা মেডিকেল এডুকেশ্যনটো কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবে তেনেকৈ ভাবিব নালাগে সকলোৰে কাৰণে উপায় আছে আৰু ইকুৱেলি কোৱালিফাইড হা আপুনি আজি মেডিকেল হেড এটোৱে যে বেষ্ট যে আপুনি জোৰ প্ৰায় পাছ নকৰক অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া কলেজৰ পৰা পাছ কৰক বা অসমৰ মেডিকেল কলেজৰ ইউ আৰ ইকুৱেলি কোৱালিফাইড মানে ইকুৱেল হয় আৰু সো সো এবাৰ সোমাই যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে পিছলৈ চাব লগা কেতিয়াও মই দেখা নাই কাকো দেখা নাই সো আপুনি আগবাঢ়িয়ে যাব মানে কিবা নহয় কিবা আপুনি কৰিব পাৰিবই সো কোনেও মানে পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বুলি ভাবি কেনে কেতিয়াও নিজকে ৰখাব নালাগে আপোনালোকে যদি ডক্টৰ হ'ব বিচাৰে তেনে এটো এটা গ্ৰেট অপশন খালি আপুনি কষ্ট কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব আৰু ভালকে মেৰিটত আহিব লাগিব আৰু ইয়া মেডিকেল প্ৰফেশনৰ মেডিকেল এডুকেশ্যনটো কষ্টলি যেতিয়া হৈ যায় যেতিয়া আপুনি প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজ চুজ কৰিব সো প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজত এটো এটা পেকেজ হিচাপে হয় যায় আপুনি এটা কোড লৈছে কোন কলেজত লৈছে সো ইট উইল ৰেঞ্জ ফ্ৰম 50 lakhs to 1 crore তাতকেও হয়তো বেছিও হ'ব পাৰে কম হ'ব পাৰে তো ইট ডিপেন্ডস হা সো তেতিয়া হয়তো ইট বিকামস কষ্টলি মানে হেনেকুৱা সো মই বেসিক্যালি গভৰ্নমেণ্ট মেডিকেল কলেজত আপোনালোকে সিট পাবলে আৰু গভৰ্নমেণ্ট মেডিকেল কলেজত পঢ়ি কেনে দ্যাট ইজ দ্য বেষ্ট আপোনালোকে যদি সিট পায় গভৰ্নমেণ্ট মেডিকেল কলেজত আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব তাত পইচাও বেছি নালাগে আৰু ধুনিয়াকৈ মানে গুটেখিনি কোৱালিটিও পাব আৰু হেৰিও হয় এনেকুৱা নহয় যে মেডিকেল কলেজ বিলাক অসমৰ মেডিকেল কলেজ বিলাক ভাল আৰু বেসিক্যালি মই যেহেতু মোৰ টেটিয়াৰ টাইমৰ লগত এক্সপেৰিয়েন্স সো হেগিখন হৈছে পুৰণা মেডিকেল কলেজ তো AMC GMC SMC তেওঁলোকৰ ভ্যালুটো বেছি ভাল হ'বই compared to the new medical colleges কাৰণ new medical collegeৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আছে বাট কোৱালিটিটোৰ অভিজ্ঞতা মোৰ নাই so hetu comparison মই always prefer কৰিম the old medical colleges তিনিখন মেডিকেল কলেজ মোৰ টাইমৰ কাৰণ তেতিয়া হেখিনি বস্তু জানিছিল কাৰণ আমাৰ আগতেও হেই তিনিখন মেডিকেল কলেজ বহুত বছৰ আছিল
সো দ্যাটছ ইট আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ হেল্প হ'ল দেন থেংক ইউ আৰু আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু ষ্টে ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' মই ট্ৰাই কৰিম এনেকুৱা কিছুমান ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' দিবলৈ ফ্ৰম মাই ছাইড চ' বাই